اور باقی سائٹ ایریاز میں بھی جائیں گے تاکہ جو کام کمپلیٹ ہوئے ان کا افتتاح بھی کیا جائے اور آگے جو ضروریات ہیں وہ بھی دیکھی جائے تاکہ پوری ہوں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, اپوزیشن ایک الزام عائد کرتی ہے, کسی حد تک وہ درست بھی ہے, کہ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبے میں, خاص طور پہ کراچی میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکے. آپ کی کابینہ کا ایک صوبائی وزیر پرائیویٹ بس میں بیٹھ کے, لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, بغلیں بجاتا ہے, تو کراچی کے شہری یہ ایشوز بالکل ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارے پلانس سارے بنے ہوئے ہیں. اب وہ جو بھی کہیں میں وہ بھی پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گا. مجھے ذرا یہ تو بتائیں, پچھلے 3 سال میں 3 سال ہو گئے نا اس ماشاءاللہ اس حکومت کو, ان 13 سال میں یہ 3 سال ان کے بھی ہیں نا جو وفاقی حکومت تھی, انہوں نے صوبوں کو دیا کیا ہے؟ صوبوں سے چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت بھی 3 سال سے ان کی ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جو ریونیوز یہ کلیکٹ کرتے ہیں, آج بھی میری صبح ایک میٹنگ تھی اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتے, آپ سیلز ٹیکس جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کریں, ہم اس سے بہتر کام کریں گے. تو ایشوز یہ ہیں. باقی پلانز کراچی شہر کے لیے اور پلانز کے ساتھ وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہماری اس ایریا کے لیے یلو لائن جو پہلے ہم چائنیز کے ساتھ کر رہے تھے اوارڈ بھی ہو گئی تھی, کسی وجہ سے وہ آگے کمپلیٹ نہیں کر سکے. اب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ. جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ وہ بھی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوں گے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں دیر ہوئی, لیکن جو ریسورسز ریکوائرڈ ہے اور جو کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ, اس لیے ہمارا 85% کے قریب ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دینا, سارے ٹیکسز کی وصولی ان کے پاس ہے. لیکن پچھلے 3 سال میں 0% گروتھ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے ڈیلے ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ اگر وہ پارٹی میں شامل ہونا چاہیں تو آپ ان کو ویلکم کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑا پری میچور ہے یہ ساری باتیں. اور جہانگیر ترین صاحب کا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ابھی تک انہیں شاید امید کچھ ہے لیکن وہ زیادہ دن رہے گی نہیں, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سارے آپ کے مسائل بلدیات سے متعلق ہے, کیونکہ جب بھی آپ پر تنقید ہوتی ہے, کوئی جو ہے پی ٹی آئی کا ایم ایل اے گٹر کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کا فوٹو لگا دیتا ہے, کوئی کہیں پانی ہوتا ہے تو آپ کے بارے میں وہ الفاظ میں دوہرا نہیں سکتا. تو یہاں کے لوگوں کے زیادہ تر ایشو بلدیات سے متعلق ہے, اور بلدیاتی ادارے اس وقت ہیں نہیں, ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی سرکاری ہے. بلدیاتی انتخابات کب تک ہوں گے؟ اور جو آپ نے کہا تھا مردم شماری سے اس کو نتیج کی تھی, آپ ابھی گئے بھی تھے وہاں پر, تو حقیقت تو بتائیں معاملات کیسے, کس طرح ہوگا یہ معاملہ؟ میری بات سنیں, قانون کے مطابق سینسس جو لیٹسٹ ہے نا اس کے تحت بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہونے. اس وقت جو اپرووڈ سینسس ہے وہ 1998 کا ہے. اب آپ آ جائیں 2017 کے سینسس میں, اس سینسس پہ چاروں صوبوں کو شدید تحفظات تھے کم از کم, میں یہ کہوں گا. اور ان شدید تحفظات کی وجہ سے پارلیمنٹ نے 2018 میں 2017 میں پارلیمنٹ کے اندر ایک آیا تھا کہ جی 5% ان کو ری ویریفائی کرنا ہے اپنے. انفارچونیٹلی وہی 2.5 سال گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہ ساری باتیں کل ہوئی ہیں اور میں نے تو یہ کہا کہ فل فور, یعنی آج سے کل جو گزرا تھا میں نے اس وقت کہا اس وقت آپ اعلان کریں کہ ہم نئے سینسس کرائیں گے. اور یہ سینسس جو سب کو پتا ہے, میں کہہ رہا ہوں چاروں صوبوں کو اعتراضات تھے اس پہ. اب پتہ نہیں جو بھی پوزیشن ہے وہ, میں نے ان سب سے یہ کہا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیوں کرانے, اگر صحیح ہے تو دوبارہ کیوں کرانے. جب آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو ایک غلط چیز کو اپروو کیوں کرتے ہیں. اس سلسلے میں میرا خیال ہے دوبارہ سی سی آئی کی ایک آن لائن میٹنگ منڈے کو رکھی گئی, اس میں فیصلہ ہوگا. 2 دن کے لیے جو سیف ڈیز سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیے, اس میں بڑی کنفیوژن ہے لوگوں میں, تو یہ بتا دیجیے اگر کہ کس قسم کا کیا کاروبار بند ہوگا اور کیا کھلا رہے گا, یہ کیوں حکومت پورا نہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پورا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے. میرا پرسنل یہ خیال ہے اور میں اس کو جو میٹنگ تھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں انٹر سٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ بند کرنی چاہیے, اس لیے کہ کچھ علاقوں میں پاکستان کے
कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आपने उनको शील्ड करना है कि वो बाकी जगह पे कोविड को ना करें अफेक्ट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मानने से इनकार किया। ये 2 दिन का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है, और उसी को नजर रखते हुए हम चाह रहे थे कि एनसीओसी के साथ काम करें। हमने बिल्कुल वही रखा है, और वो पूरी उसकी नोटिफिकेशंस क्लियर है कि एक जो टाइमिंग है उसको दिया हुआ है कि जिस टाइम पे तक आपने बताया। आज अदालत ने फिर सिंध हुकूमत के हवाले से बुरा भला कहा है और कहा है कि सिंध हुकूमत और एचपीएससी के अफसरान मिले हुए हैं शहर में बड़ी बड़ी इमारत आप पैसे लेकर बनवाते हैं, आप मतलब सिंध हुकूमत, इस पर आपका क्या कहना है? और अदालत आपको कार्रवाई का हुक्म देती है, सिंध हुकूमत इस तरह कार्रवाई नहीं करती, और अफसरान कमिश्नर कराची को भी फारिग करने की बातें की हैं और अदालत ने लीव कैंसिल कर दी है, तो अदालत का इख्तियार है और ये चीजें बताएं। मेरी बात आप पर क्यों गिरा है? वो छोड़े इस बात को। ये भी करने का एक तरफ आवाज सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, दूसरी जानिब अदालत कहती है कि शहर में किसी को फिक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए, मैं अदालत के कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान हर दिन यानी हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं कि आप इमारतें क्यों नहीं बना रहे और आप अप्रूवल्स क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि डिस्कनेक्ट क्यों है। मैं खुद एक बार अदालत में हाजिर हुआ था, और इस दिन नासिर शाह साहब साथ ही खड़े होंगे इधर मेरे, नासिर शाह साहब को चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आपका बयान आया है, तो उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाओ, बिल्डिंगें बनाओ। अब ये डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हमारे ऊपर, एक तरफ कहते हैं कि अफसरान जैसे भी ऐसे ये नहीं है। अब ये मुझे बताएं, कमिश्नर कराची 21 ग्रेड का अफसर है, 21 ग्रेड के 16 अफसर फेडरल गवर्नमेंट ने हुकूमत सिंध को देने। कमिश्नर कराची भी वफाक का एक मुलाजिम है। 16 में से सिर्फ 6 हमारे पास है, 10 है नहीं। अब वो फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा भाई हमें 10 पूरे दें, और उससे नीचे ग्रेड्स में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे अफसरान दें, ताकि अगर कोई हमें चॉइस है, चॉइस जो हमारे पास है जो अवेलेबल है। कल वजीर आजम से जो आपकी तस्वीर भी सामने आई, चारों वज़रा वाला भी थे, वजीर आजम भी साथ से, तो ये मद्दम शुमारी के अलावा भी जो दीगर उमूर है, खासतौर पे जो सूबे को पैसे कम मिल रहे हैं, एनएफसी से हिस्सा कम मिल रहा है, दीगर मामला है, कोई पेश है तो उस सिलसिले में? मेरी बात सुने, 2 चीज़ें मैंने और डिस्कस की थी। एक तो सीसीआई का एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत बात की थी, लेकिन 2 चीज़ें मैंने की थी। मैंने अस्पतालों की बात की थी, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो पहले मिले थे उसमें बात की थी। आई एम ग्रेटफुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीसीआई में खुद उस नुक्ते को उठाया और कहा कि हम चाहते हैं कि ये अस्पताल हुकूमत सिंध चलाए, इसलिए कि वो अस्पताल अच्छे चला रही है। ये बात भी हुई है। वफाकी वजीर जो एक हैं सीसीआई के मेंबर, उन्होंने भी कहा कि जी ये आप हमें नहीं दो, आप चलाओ। मैंने कहा आप रोज एक नई नोटिफिकेशन निकाल देते हो। उन्होंने कहा कि जी कोर्ट का सहारा लिया। उसी वक्त वजीर आजम ने जो स्पेशल असिस्टेंट है हेल्थ के फैसल सुल्तान साहब, और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा उनको मैसेज मिल जाएगा जरूर, और जो लॉ मिनिस्टर साहब है फारूक नसीम साहब, उन्हें कहा कि वो, मैंने कहा वे आउट है अदालती हुक्म में, तरीक़ेकार दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये करके और हम चाहते हैं कि सिंध चलाए। अस्पताल ही बड़ा क्लियरली, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज एक नई नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। वजीर आजम साहब को ऐसे ब्रीफ करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म है और वैसा हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि टेक ओवर करने से पहले कुछ स्टेप्स है, वो शुरुआत ही नहीं की अभी तक, तो आप कैसे टेक ओवर करेंगे। सेकेंडली, एक आखिरी चीज, मैंने दूसरी बात ये जिक्र किया था कि 2019 में एक रिपोर्ट पेश हुई थी पानी के हवाले से कि पानी की जो तकसीम है वो सही नहीं हो रही, और अटॉर्नी जनरल 2018 में एक कमेटी बनी थी जिसको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हेड कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट आई। मैंने 2019 दिसंबर में जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि इसको मंजूर किया जाए रिपोर्ट को। उस वक्त टाइम लिया गया कि नहीं जी एक और कमेटी बनाए। 2000 अब 1.5 साल तकरीबन उसको हो गया है, 1 साल 4-5 महीने हो गए। वो दोबारा सीसीआई में नहीं लेके आते। मैंने ऑब्जेक्ट किया, और पिछली सीसीआई में भी मैंने रेज किया था जो नवंबर में हुई थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1 महीने में इसको फाइनल करें।